प्यार सत्कार नाल श्री आनंदपुर साहब का ध्यान धर लियो जरा। श्री चमकौर साहब का ध्यान करना है, श्री फतेहगढ़ साहब का। ये तीन स्थान साढ़े लिए केंद्री ने, मेन ने, जिथे भारी शहीदियां होइयां उन्हां शहीदां नूं याद करते हुए तां फतेह बुलाई दी है। सो आओ प्यार नाल गज के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये कहना पैंदा यह बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी आप जी नूं फतेह बुलाउने। ये कहना पैंदा दसां गुरां नूं, गुरु ग्रंथ साहिब की जागदी जोत, हाजरा हजूर जहरा जहूर चवर छतर तख्त दे मालक। जिन्नी भावना होवेगी उन्ने ज़्यादा आनंद हुंदा। जिहड़े दुकानां दे उत्ते हलवाई चीज़ां तैयार करते हैं, उन्हां दी भावना हुंदी कि ये चीज़ बनाओ, इन्नी है पैसा इन्ना आवेगा। पर जदों गुरु घर च बनती चीज़ उदों आपां कहने भावना दे नाल बनाओ, भाई संगत ने छकनी, नाल पाठ भी करियो। एक हलवाई नूं असीं कहा भी तूं आ बेसन दीयां पिन्नियां ये बना दी वधिया, भी चलो सर्दियां दी विच पा के समान जिहा। असीं कहा इशनान कीता, कहंदा इशनान तां शाम नूं करदे हुंदे आ, शाम तक असीं लिबड़ लुबड़ के फिर नहाउने। मैं कहा तू हुण सीधा हो जा, पुट्ठा ना चल, पहला नहा के आ, पहला नहा फिर तू तैयार करी। सो गुरु घर दे विच पहला इशनान करते ने, नितनेम करते ने, उदों बाद फिर लंगर तैयार करते ने, फिर गुरां दे कोल लिया के थाला सजा के रखते हैं। फिर अरदास हुंदी, किरपान भेटा हुंदी है, आनंद साहब दे 5 पौड़ियां 6 पढ़ते हैं। ये एक चीज़ देखने वाली होंगी है, कहते पानी पानी साफ है, हाँ जी साफ है। फिर अगे पूछते हैं पानी सुच्चा, कहते ये तो नहीं पता। साफ और सुच्चे का फर्क होंदा है। तो जो लैटरिन च पानी खड़ा होंदा साफ बहुत होंदा, पर जे कहिए सुच्चा तो सुच्चा तो नहीं है वो। जे कहिए भी हाँ भी यह नलके चो जो पानी आता साफ, कहना हाँ जी बिल्कुल साफ है। कहते पवित्र जल है, कहते नहीं, पवित्र तो सरोवर साहब का ही है। पवित्र जल तो वह है जिते बाणी पढ़ी जाती है। पवित्र जल तो लियाए 5 प्यारे साफ, फिर वो पुणिया सुच्चा किया, बाणी पढ़ी सुच्चा हो गया, अरदास की, नितनेम करदियां करदियां वो पवित्र हो गया। ये चीज़ों का ख्याल रखना, साफ सुच्चा ते पवित्र। ये जिहड़ी अंदरली कला एक वरतदी हुंदी है, कला एक अखर है जाए अपनी जिन्नी संगत बैठी है ये चो बिरले ही होणगे जिहड़े सहज पाठ करते हैं, संथ्या करते हैं, अर्थां नूं जाणदे ने, समझते हैं। ये बिरले ही ने। पर यह गल का ख्याल रखो, बाणी दे अंदर इन्ना डूंगा समुंदर है। विचार करते करते जे मेरी उम्र 1 लाख साल होवे, 10 लाख साल होवे, तां भी मैं यही कहूँगा हाले तो थोड़ी जी डारी बजी है, बाड़ा तो नहीं पता लग्या। बाणी का इतना अगाध बहुत समुंदर है। पंछी आसमान में उड़ के आनंद लै सकता है, पर आसमान का अंत नहीं पा सकता। एक बंदा कहना समुंदर जिड्डी है फलानी चीज़ समुंदर, मैं कहा धरती का कहना बिल्कुल ही छोटा जिहा हिस्सा है, समुंदर बहुत वड्डा है। मैं कहा धरती किड्डी वड्डी है, कदे गलैक्सी दे जाके देखी धरती किन्नी वड्डी, पछाण ही नहीं आउंदी भी इत्थे धरती है, सिर्फ एरो लग्या होया उत्थे, धरती का पता ही नहीं लगता। कहने सूरज इदों ही वड्डा,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਪੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ। ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਪੈ ਕਾਰਨ ਚਾਕਰ ਚੋਰ। ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ। ਚੋਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਕਟਵਾਊਗਾ ਕਾਕਾ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ, ਦੂਜੀ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ, ਤੀਜਾ ਈਸਾਈ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਸ਼। ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਢੋਈਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੂਹਰੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਯਗ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਰ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੁਬੇ ਹੈ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਲ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ। ਜੇ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਉਧਰਲੀ ਆ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਨ, ਇਹ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਠ। ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਨ, ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟੀ ਤੁਰੀ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਉਹ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਮੱਲਾ ਖਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਗੇਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੱਲਾ ਖਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਪੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖਿਆ। ਰੀਰੀ ਲੱਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ। 52 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਹਿਲੰਗ, ਅੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਰ ਸਫਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾ ਕੇ ਮਿਲੀ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਦਾਨਾ ਜੀ, ਦਾਲਾ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬਾਬਕ। ਬਾਬਕ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਰਾਗੀ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਦੂ ਤੇ ਮੱਦੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਫਿਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੀ ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਟ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸੱਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਨੈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੈਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੁਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। satgurvibli.com ਤੇ ਜਾਓ, satgurvibli.com। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਗਏ ਇੱਧਰੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਦੋਂ ਬਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਲੰਘੇ ਉੱਥੋਂ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਇਹਦੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੌਫੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 300 ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ। ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨੀਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਟਾਪੂ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, ਵੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, 9 ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। 7 ਆਕਾਸ਼, 7 ਪਤਾਲ, 7 ਦੀਪ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੰਕਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੱਢੀ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ, ਗਰੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾੜ। ਗਰੜਾ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਜਦ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਰਿਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ 4-5 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਚਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ, ਉਹ 4-5 ਚਮਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਸੁਣੀ ਕਦੇ? ਇਹ ਉਬਾਲੀ ਜਾਇਓ, ਉਬਾਲੀ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਸੇ ਜੇ ਚੌਲ ਇਹ ਫੌੜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ, ਪੱਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਥਾਈਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ 38,000 ਮੀਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖੀ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਏ। ਮੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ USA ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰਚਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚ ਗਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਅੱਗੇ 5ਵੇਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨ ਗਾਵਣੀ, ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 9 ਧੁਨਾਂ ਫਿਰ 9 ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜੋ ਵੀਰ ਰਸੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 9 ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਧੁਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਛੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 6 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਚਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰੂਪ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਚਿਆ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀਂ,
कलम आपे चलूगी, तू नहीं लिखेगा लिखाऊगा कोई ते। जिवें भाई मरदाने ने कहा सी ये रबाब तो फड़ाती वजाउणी तो आउंदी नहीं, कहे तू कुछ नहीं करना, बस मोढे ला के बैठा रह, आपे गाएगा आपे वजूगी। हुण भी वो रबाब लभ गई आपां नूं, नैट ते आया सी, किसी ने देखिया भी होना। वो कई बार रात नूं आपे वज पैंदी है, कई बार दिने वजदी है, हुण भी है। ये जिहड़ा ना महाराज सच्चे पातशाह ने आपां नूं बख्शिश कीती दात, कीर्तन कथा रबाब गतका, ये ढाडियां दियां वारां। जद महाराज चंदू नूं फड़ के लिया के चंदू नूं मारिया सी लाहौर, उत्थे महाराज ने तंबू लगवा के ढाडियां दी वारां सारी रात गवाइयां। लिखदे कवि संतोख सिंह महाराज सच्चे पातशाह विच विच जदों कोई वार आउंदी सी, ढाडी कहंदी सी ए जदों करदे, उदों छेवें पातशाह कहंदे आह आह वाह, उत्थे लिखिया होया उन्हां ने वाह वाह। सतगुरु कहंदे अज सारी रात लगे रहो, और बहुत धन दिता उन्होंने। पंजवें पातशाह जो शहीद होए, जो उन्हों की याद में जो सहज पाठ किया बाबा बुढ़ा जी ने किया। महाराज ने बाबा बुढ़ा जी ने बहुत सारे वस्त्र, सोने दी मोहरां, किन्ना कुछ, मझां गावां, या कह लो सतगुरु सच्चे पातशाह ने मोहरां, बदाम, घ्यो के पीपे, या कह लो घ्यो खुला दिता घड़े भर भर के। सत्कार करना सिखाया सी बाणी दा। इस करके ये जिहड़ी आ हुण जद कलगीधर पिता ने संथ्या शुरू कराई, जाके श्री दमदमा साहब संथ्या भी कराई, कहने पहले स्वरूप रच लीए, कहने पंजवें पातशाह वाला स्वरूप लैके आओ। जब लैण गए धीर मल्लियां कोले, इतिहास में आउंदा धीर मल तां चढ़ाई करके सी उहदा भरा रिश्तेदार से कोई आ, उन्हें ना करती भी जे अपने आप नूं गुरु कहाउंदे आपे लिख लो। महाराज कहने चंगा ठीक है। एक स्वरूप भाई की डरौली पिया सी, दीवान नंद चंद लैके श्री आनंदपुर साहब तो दौड़िया सी। वो कोई साधु आया सी निर्मला स्वरूप लैके साइन कराने सी महाराज दे, वो अज कराने कल कराने कर करा के वो लालच आ गया, मन चो लैके दौड़ गया भाई की डरौली रखी। वो पिछे जे एक सिंह ने मैनू प्रश्न भी भेजा सी भी मैं भी ਉਹਨੂੰ गलत फहमी सी, कहना मैं सुनिया स्वरूप के दर्शन करने नाल बंदा अंधा हो जाता। एक बंदे ने वो फलाना बंदा पुछदा, मैं कहा ध्यान नाल कथा सुनो। महाराज ने कहा सी जेड़ा इस भीड़ के उत्ते सहज पाठ करूगा ਉਹਦੀ निगाह चली जाओ, मैं ध्यान नाल सुनूंगा। इस करके वो स्वरूप मंगवा भी सकते सी, कह भी सकते सी चलो ठीक है भाई हुण इहनूं वर दे दिंदे आ, पर महाराज कहने फिर सिखां दे मन च शंका आ जानी है भी महाराज नूं तां अंतरजामता नहीं हैगी। फिर सारे तैयारी करवा के कानियां कलमा दवात शाही कागज सारे खा के भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ला के कहते आपे कलम लिखूगी, परवाह ना करो। एक ओंकार सतनाम तो बाणी प्रारंभ की, जिथे च नौवें पातशाह के स्थान छड्डे हुए सी पंजवें पातशाह ने, वो किने लिखाई बाणी? वो 10वें पातशाह ने ही लिखाई सी सारी बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्ण स्वरूप 10वें पातशाह ने लिखवाया होया। असीं हाले इन्नी बरीकी च गए नहीं है। तुसीं कहने जो कोई कहने 6 पातशाह की बाणी है, मैं कहना है ही 10 दी है, नाले कहने 10 गुरां दी जोत है, तो जोत फिर वो जो वक्री हो गई। महाराज सच्चे पातशाह ने ये जिहड़ी जोत के राही बाणी लिखवाई, हाशिए छड्डे हुए सीगे महाराज ने, उन्होंने खाली पत्रे अंग 9वें पातशाह सारी बाणी रचाई। जदों आई कहो कबीर जन भये खलासे, महाराज कहने खलासे हुण बस रहन दो, हुण इत्थे लिख दो कहो कबीर जन भये खालसे, प्रेम भगत जे जानी।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਪੰਗਤੀ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਤੀ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 22 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ। ਢਿਲਵਾਂ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਆ ਤੇ ਐ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ 18 10 20 ਤੱਕ ਲਿਖਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੀੜ ਦਮ ਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀੜ ਦਮ ਦਮੀ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਾਰਾ ਰਚਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਹੁਣ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਥਾ 'ਚ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੱਧ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਜਾਣਾ, 10 15 20 ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆ ਗਏ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਕਲੀ ਨਰਕਧਾਰੀ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਪੈਰ, ਬਸ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨਾਂ, ਨਿਤ ਨਹਾਉਣ ਦਲਿਦਰੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਨਹਾਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਚਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਐ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸੌਂਪਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
क्यों? कहते मेरा हक सी, ये गद्दी तो मेरी बनती आ, मैं बड़ा घर च। यही बाबा श्री चंद जी ने कहा मैं बड़ा। इसे गल का रौला दासू ते दातू ने पाया। पर ये महाराज ने कहा सी जिहड़ी पितरी जायदाद अपने पिता पितामियां दी, थोड़ा हक उहदे ते है। जदों किसी का पिता चढ़ाई करता वड्डे पुत नूं पग बन देंदे, वो बन देंदे थोड़े। पर जे तुसीं कहो गुरता गद्दी, ये तो सेवक दी आ। ये सेवक नूं दस्तार मिलती हुंदी है, जिन्हें सेवा की है गुरु घर च उहनूं दस्तार मिलनी, ना कि अगे अगे तो अगे अगे दस्तार देनी है। इस करके बाबा मोहन जी कहते मैं नहीं टेकदा। 3 बार बचन होया, कहते चंगा जा अफरे रहेगा। फिर बाबा मोहरी जी ने मत्था टेकिया, कहते बाबा मोहरी जी बेटा लोगों दी 21 कुलां तरदियां, तेरियां 42 तरनगियां, तू बचन मन्निया। रो विचार। बाबा मोहन जी घर गए, रात को पेट फुल गया। पेट फुलिया कि दवाइयां बथेरियां कीतियां, दर्द ना गया। जो गुरु अमरदास जी जोती जोत समाउण वेले सारा परिवार इकट्ठा किया, जो कहा सी मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। उदों बाबा मोहन जी कहते महाराज मैं हुण मत्था टेक लेना चौथे पातशाह, मेरा तो दर्द ही नहीं हटता पेट का, मेरा तो पेट ही फुली जाता। सहजे जे सजा दी की, कहने हुण नहीं, समा लंघ गया। हुण जदों इन्हां दे साहिबजादे आउणगे, जो गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप रचना, जदों 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी आउणगे, तू फिर उन्होंने पोथियां देगा, फिर तू उन्होंने चरनी हथ लाएगा, ता तेरा फरेवा जाएगा। दातू ने लत्त मारी सी 3जे पातशाह की बखी च, कहना साडी गद्दी ते कब्जा करके बैठे हो बाहरों आके। महाराज ने उठ के लत्त फड़ी, कुट्टी, चरण कुटिया, कहने मेरा शरीर खंगर वर्गा, मैं बजुर्ग हो गया, थोड़े सड़ तो नहीं वजी कि दर्द तो नहीं हो रहा थोड़े? वो सच्ची दर्द होने लग गया। और रात में नींद ना आवे, जिहड़ा समान वो लुट के लेके गया सी, राह च चोरां ने खोह लिया रात में। फिर आ गया, मेरी लत्त का दर्द नहीं जाता। उदों महाराज कहन लगे जदों 5वें पातशाह आउणगे, देखो सजा लम्मी लम्मी पै जाती सजा। कई बार मूले खतरी नूं कहा सी बाहर आ जा माड़ा जा, ਉਹਦੇ घर वाले कहा लैके नहीं जाते, वैसे कोई गल कर ली ना जी ना, वो तो अंदर है ही नहीं गे, है ही नहीं गे। वो गहीरे च बड़िया होया सप लड़ गया अंदरों, कहते है ही नहीं तो फिर है ही नहीं, रब नाल मशकरी। फिर हाय हाय करदा बाहर नूं भजे, सप लड़ गया, मेरे सप लड़ गया। महाराज जो तक बाहर जाके किसी दरख्त के थले पिपल या बरूटे थले बैठे, वो चुक के लैके गए मंजा, मंजे ते पा के, महाराज जी थोड़ा सिख है, महाराज जी ने बख्श लो, गलती हो गई। कहते कोई नहीं, 10वें जामे च बख्शांगे जाके। पै गया लम्मा चक्कर। थानू रोज कहने हो अमृत छक लो, वो गुरु वाले बन जाओ, वो आ पाठ ना जी ना जी करी जाते हो। ये तो शुक्र करो, उन्होंने कहता 10वें जामे च बख्शांगे, किसी को कहता किते बख्शांगे, थानू कौन बख्शाऊ? भाई लद्दे ने तो बख्शा ले सत्ते परफेंट, थानू कौन बख्शाऊगा फिर मुड़ के? अरे शरीर छड्ड के नहीं देखिया तुसीं? कहते शरीर छड्ड के देखियो बाहर निकल के, ते फिर देखियो की बनदी आ, की भाव विकदी आ, किन्ने जाने घेरन आउंदे ने। गुरु वाला होवेगा तां ओह फड़ लैणगे गुरु बांह, ते जे गुरु वाला ना होया फिर इल्ला वांगू टुट के पैणगे, तुहानू खा जाने सारे। इसे करके कहदा गुरु वाले जरूर बनो। सतगुरां ने आपां नूं इन्नी मेहनत नाल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की बख्शिश की है। गुरबाणी नूं मत्था टेकिया करो। जरूर ये चीज़ कहनी है। कोई निर्मले महापुरख भी कहते सी, चलो उन्हें अपनी भाषा च कहा, कहते जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना, ये कहना ये सच्चे पातशाह तैनूं कोटान कोट वार नमस्कार है। पर सिख ने कहना
ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੰਗਤੀ ਤਾਂ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਸ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਸ ਲੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਲੈ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਦ ਦਾ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਲੇ ਰਚਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ। ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 9 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਵਾਹ 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 ਹੇ ਗੋ 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 ਰੂ ਰੂ 9 ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ 36 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਗਵਲਕ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੰਤਰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਤਰ ਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 36 ਯੁੱਗ ਵਰਤਾ ਗੁਬਾਰਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, 4 ਹੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬਾਪ ਬੋਲੇਗਾ 4 ਵਾਰੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਰਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 36 ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 4 ਯੁੱਗ ਜਿੰਨੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਨੋਟ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਬਈ ਸਭ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਛੱਡਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ जिथा जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है जो घर छड़ गवावना सो लगा मनवा है जिथे जाना ओदी तैयारी रखो अगे फिर अगे भुखा क्या खाए मनमुखा नूं फिर जन्म है नानक हर पाए तो इस करके सारी संगत सत्कार करो वाहिगुरू मंत्र शौक रखो भी लो जी हुण 10,000 जन ने जे कहता डबल हो गया वाहिगुरू 20,000 वारी एक एक जाने नूं डबल 20,000 फल मिल जाना कितनी वड्डी गल है इस करके झुकाओ सीस गुरां दे अगे बुलाओ गज के फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।